আসছে, কেউ নাই ওনার সাথে খানা খানেওয়ালা, বড় পেরেশান হয়ে গেছে। আজকে আমার সাথে কেউ নাই, বলতেছে তোমরা কি চাইতেছো, আমি খানা খাই এটা চাইতেছো নাকি আমি খানা বাদ দিয়া দেই এটা চাইতেছো? অর্থাৎ মেহমান যদি না থাকে তাহলে আমি তো খানা খাবো না। বলে এই ছিল অবস্থা। বলে দাওয়াতের কাজের মধ্যে খাওয়ানো, মানুষকে খাওয়ানোর দ্বারায়, মানুষের একরাম করার দ্বারায় কি মাহবুবিয়ত পয়দা হয়, উমুমিয়ত পয়দা হয়, মানুষের এরকম ভাবে দিলের মধ্যে মহব্বত পয়দা হয়, আম হয়, ব্যাপক হয়, কাজ বাড়ে যখন মানুষকে খুব খানা খাওয়ানো হয়। বলে এই কাজের মধ্যে আমরা একে অপরের খোঁজ নিব, খানা খাওয়াবো, দস্তরখানকে আমরা লম্বা করব, তাহলে তো দাওয়াতের কাজ চলবে। हजरत उमर के बाद गवर्नर आए मिस्र से, यहाँ से काम के मुल्क शाम से। साफ सुथरी जिंदगी। दाई तो ऐसा होता है, कहने लगे कैसे आए हो, पैदल आए हो सवारी से आए हो? साफ कह दिया पैदल आए हो। क्यों? ये क्यों का जवाब सुनने की चीज है। यानी अमल में हमारी आदतें खराब हो रही हैं, अल्लाह ही बस माफ कर। क्यों कहे? उमर ने पूछा कैसे हो, पैदल आए सवारी से आए? जी पैदल आया हूं। क्यों? मैंने मांगी नहीं, उन्होंने दिया नहीं। तो मत देना और मुझे आकर खबर देना। और अगर इनका हाल तुम्हें खस्ता मिले, कमजोर मिले, जैसा कि नजर आ रहा है, तो फिर जो है हाल देखने के बाद ये थैली इनको दे देना। क्योंकि ये गए इनके साथ, बाद में ये पीछे पहुंचे, जी मैं आपका मेहमान बन जाऊं, आ जाओ भाई, हम तो जान छुड़ाते हैं। और यूं कहते अभी तो आया हूं 5 महीने में, मुझे जमात दे के दे रहे हो, या अभी तो मैंने मस्तूरात में चिल्ला लगाया मुझे दे रहे हो। वो तो है मरते भी कर रहे, जीते भी कर रहे। लो अब आए तो काम करेंगे। साहबी को ठहरा लिया, ठहराने के बाद 2 टिकिया 2 छोटी रोटी बना के ला के दे दी। उसने बेचारे ने खा ली, उसे क्या पता घर का हाल क्या है। दूसरे दिन एक लाए 1 टिकिया, दूसरी नहीं लाए, और तीसरे वक्त के लिए कह दिया देखो भाई कल हम दोनों ने फाका किया था, बीवी की टिकिया मेरी टिकिया आपको दे दी, और आज बीवी से बर्दाश्त न हुआ फाका, उसने तो अपनी टिकिया ले ली, मैंने जो फाका बर्दाश्त किया है। अब आप ऐसा करो कोई और घर देख लो। ये है हाल, ये है हाल। यूं कहें जैसे ये हाल देखा, वो थैली दे दी, लो आप ये थैली ले लो। क्यों? मैं क्या करूंगा इसका, मेरे पास तो इसके रखने की भी जगह नहीं है। हम जैसा सीधा इंसान क्या कहता, ओहो खुदा के दरबार में देर तो है लेकिन ताखीर तो है, लेकिन अल्लाह देते हैं, दुआ जरूर कबूल होती है। कह रहे हैं कि मैं क्या करूंगा इसका, अरे मैं कहाँ बांधूं इसको, मेरे पास को बांधने की भी जगह नहीं है। बीवी जो है चौकन्ना होती है, इनको बना के रखना। यूं कहते हो आहिस्ता से इशारा करके बुलाया, यूं कहा आप ले लो ना, काहे में रखूंगा, कि ये मेरा कुर्ते का दामन फाड़ लो और इसमें बांध के रख लो। बीवी को तालीम के जरिए, दीन के जरिए साथ लोगे, रास्ता दिखाएगी। इससे अच्छा रहबर कोई नहीं है और इससे ज्यादा खतरनाक भी कोई नहीं है। दोनों पहलू है इसके, देर लग जाएगी बताने में। यूं कहे थोड़ी सी जो है देर के बाद वो ले ली वो रकम, थोड़ी सी देर के बाद निकल गए। औरत क्या कहती है, ले लीजिए आप। और ये जो है मुहाजिरीन अंसार के वो बच्चे जिनके बड़े कुर्बानी देकर चले गए, उनके घरों में जाके बांट आओ। लो ये कपड़ा ले लो मेरे कुर्ते का, ये कमीज का, और इसमें बांध लो, ले जाओ। थैलियां बना दी। थोड़ी देर के बाद आए तो ये साहब ही पूछते हैं भाई कहाँ गए थे, कि भाई आपको क्या लेने देना, माल का क्या किया आपने? तो आपने मुझको दे दिया, आप क्या पूछते हो? बड़ी तहकीक के बाद बताया ये मुहाजिरीन अंसार की गरीब औलाद, ये यतीम औलाद, इनको दे के आ गए। यूं गए थोड़े दिनों के बाद वो लंबा हो गया जी। তো বলতেছেন যে মানে কিরকম অবস্থা ওনাদের ছিল, সাহাবায়ে কেরামের দিক দিয়ে কেমন ছিল। তাহলে গভর্নর সাহেব মিশর থেকে ওনাকে ডাকছে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। তো গভর্নর সাহেব আসছেন কিভাবে আসছেন, তার বড় খাস্তা হালাত, দুরবস্থা, পায়ে হাইটা হাইটা আসছে,
শরীর বড় দুর্বল। জিজ্ঞেস করতেছে কিভাবে আসছো, সওয়ারিতে আসছো নাকি পায়দল আসছো? বলে পায়দল আসছি। কেন, সওয়ারি কোথায়? তো বলতেছে বড় সহজ সরল ভাবে বলে দিছেন যে আমি চাই নাই, তারাও দেয় নাই, তা আমি পায়দল আমি চলে আসছি, আমি পায়দল চলে আসছি। তো বলেন যে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জিজ্ঞেস করতেছেন ওই মালগুলা কোথায়, যে যে মালগুলা তারা তোমাকে দিছিল, তুমি তাদের কাছ থেকে যে উসুল করছিলা, যেরকম জাকাতের লাইনে বিভিন্ন লাইনে যে মাল উসুল করছো, ওই মালগুলা কোথায়? তো তিনি জবাব দিতেছেন, আরে এই মালের মধ্যে না আমার অংশ আছে না আপনার অংশ আছে, এই মাল তো আমি ওইখান থেকে নিছি, আবার ওইখানের ফকির মেসকিনের মধ্যে বন্টন করে আমি দিয়ে দিছি, কোনো মাল তো আমি আনি নাই, এর মধ্যে আমারও অংশ নাই আপনারও অংশ নাই, তো এই মাল আমি আর কি আনবো? এটার অংশীদার তো ওইখানের গরিব গোরাবা, আমি তো তাদেরকে দিয়ে দিছি, আমার মাল শেষ হয়ে গেছে, আমার কাছে তো কিছুই নেই। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার কথা শুনলেন, তার কথা শুনলে তিনিও তো আবার হযরত ওমর, তিনিও খুব চোখান না। আমরা তো সামান্য কিছু দেখলে খুব প্রভাবিত হয়ে যাই, উনি উনি তো ওমর। তো উনি কি করলেন, একজন লোক লাগাইলেন, তাহলে যাও এর পিছে পিছে এর ঘরে যাও। তো তার পিছে পিছে তার ঘরে গেছে, তার ঘরে গিয়া বলতেছে আমি আপনার মেহমান হইতে চাই। এতদিন পরে আসছে, তার এই অবস্থা দুরবস্থা, হ্যাঁ, আর এই অবস্থায় মেহমান আসছে, বলতেছে থাকতে চাই। বলে ঠিক আছে থাকো। আমাদের অবস্থা তো হলো, আমি মাত্র সফর থেকে আসলাম, 5 মাস সফর করে আসলাম, আমি মস্তুরাতে সময় লাগায় আসলাম, এখনই আমার ঘরে জমা দিয়ে দিতেছেন, এখনই আমার উপরে ভোজ, মাত্র আমি সফর করে আসলাম, এখনই আমার উপরে ভোজ কেন? আমাদের অবস্থা তো হলো এই, আর ওনাদের অবস্থা হলো এই কঠিন সফর করে আসছে, এরপরেও খুশি মেহমান আসছে, যে ঠিক আছে থাকো। মেহমানকে ঘরে রাখতেছেন আর আপ্যায়ন করতেছেন, সাধ্য অনুযায়ী মেহমানদারি করতেছেন। তো প্রথম দিন ছোট ছোট 2টা রুটি বানায়া ওনাকে খাওয়াইছেন, দ্বিতীয় দিন একটা রুটি, ছোট্ট একটা রুটি নিয়ে আসছেন, ছোট্ট একটা রুটি দিছেন। এই মেহমান তো আরো থাকতেছে, তো বলতেছেন যে ভাই শোনো, যে আমাদের ঘরের অবস্থা হলো এই, যে গতকালকে 2টা রুটি বানাইছি, একটা নিজের জন্য, একটা আমার বিবির জন্য, আমারটাও তোমাকে খাওয়াইছি, বিবিরটাও তোমারে খাওয়াইছি। আজকে তো আমার বিবি আর বরদাস্ত করতে পারে নাই, তার ক্ষুধা এত বেশি, সে তারটা সে খেয়ে ফেলছে, আমারটা তোমাকে খাওয়াই দিছে। ভাই তুমি দয়া করে অন্য একটা ঘর তালাশ করো, অন্য একটা ঘর তালাশ করো। তো বলেন যে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা ওই লোকটা যে পাঠাইছেন, তার সাথে কিছু মুদ্রা দিয়া দিছেন, হ্যাঁ, কিছু ওই টাকা পয়সা যেটা ওই জমানার মুদ্রা দিয়া দিছেন। বলে দেখবা, অবস্থা দেখো, যাচাই করবা, যদি দেখো তাদের অবস্থা, হ্যাঁ, তাদের অবস্থা খারাপ, অভাব অনটন, তাহলে এটা দিয়ে আসবা, আর যদি ভালো অবস্থা দেখো তাহলে নিয়ে চলে আসবা, এটা দিবা না, আমার আইসা সর্ব অবস্থায় আমাকে আইসা খবর দিবা। বলে এই লোক যখন দেখলেন যে অবস্থা, হ্যাঁ, যে তারা না খায় আমাকে খাওয়াইছে, গভর্নর সাহেব গভর্নরি করে আসছে আর এখন না খায়া থাকতেছে, কি কঠিন অবস্থা। তো কি করলেন, ওই মুদ্রার যে ব্যাগটা ওইটা ওনাকে দিয়ে দিলেন, যে ভাই লন। উনি বলতেছেন আরে এই ব্যাগ আমি কোথায় রাখবো? উনি লইতে তৈয়ার না, এই ব্যাগ আমি কোথায় রাখবো, আমি কি করব? এদিকে বিবি শুনতেছে, বিবি তো অনেক চোখান না হয়, বিবি যদি দিনদার হয়, দিনের লাইনে যদি সে আগে বাইরে থাকে, তো সে কি করতে পারে, পরিবারের দিনী লাইনে অনেক উপকার করতে পারে, অনেক খেদমত সে করতে পারে, অনেক কাজে আসে। আবার যদি উল্টা লাইনের হয়, দুনিয়াদার হয়, তাহলে সে আবার উল্টা লাইনেও খুব করতে পারে, বড় খতরনাক হয়, তখন বড় বিপজ্জনক হয়। তো বলেন যে, তো বিবি শুনতেছে যে এই লোকটা এইভাবে হযরত ওমরের পক্ষ থেকে তাকে দিতেছে, আর সে নিতে চাইতেছে না। তো বিবি তাকে ইশারা করে আইনা বলতেছে এটা নিয়ে নেন, নিয়ে নেন। বলছে আমি কোথায় রাখবো, রাখার তো জায়গাই নেই। বলে যে আমার জামাটা আছে, এই জামা থেকে একটু কাপড় লয়ে আলোন, এই কাপড়ের মধ্যে আপনি একটা থলি বানায় এটাকে রাখেন, এটাকে এইভাবে আপনি হেফাজত করেন। বিবি যখন বলছে, ইশারা করছে, তখন এটাকে নিছে। নেওয়ার পর উনি এটাকে কি করলেন, উনি এটা নিয়ে বাইর হইলেন। এটা নিয়ে বাইর হইয়া
ওই সমস্ত মুহাজির আর আনসার যারা আল্লাহ রাস্তায় শহীদ হয়ে গেছে, কতল হয়ে গেছে, তাদের পরিবার পরিজন, এতিম সন্তান, গরিব সন্তান, তাদের মধ্যে সব বন্টন করে দিয়ে চলে আসছে। अल्लाहु अकबर तो सस्ता है, करके दिखाइयो। बड़ी नेक कौम है, अल्लाह यूं ही माफ कर देंगे तुम्हें। तो बात सुनते नहीं, शोर मचा देते। निकाह कबूल हुआ नहीं, छुआरे बांट दिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारे भोलेपन में और बरकत दे। हाँ तर्जुमा करो इसका। বলতেছে যে আল্লাহ তাআলা আপনাদের সহজ সরলতাকে কবুল করেন। কথা শোনার আগেই তাকবীর করে দিয়েছেন আপনারা, কথা তো শোনা দরকার, পুরা কথা। अच्छा यूं कहें, उसके बाद हजरत उमर ने खत लिखा, ये वापस चले गए, कारगुजारी सुनाई, फौरन चले आओ। जैसे वो गए तो हजरत उमर फरमाने लगे, इनको कपड़े भी दे दो और गल्ला भी दे दो। ये हजरत उमर हैं, देखभाल के कर दे रहे हैं। अगर आज का अमीर थोड़ी सी देखभाल कर ले तो हो, अमीर सख्त है, शुक्र अदा करो तुम उमर ना मिला कोई। हाँ, वरना पता लग जाता, छक्के छूट जाते। एक ताबीई कहने लगे एक सहाबी से, हम होते तो यूं कर देते। सहाबी कहने लगे ताबीई से, अरे शुक्र अदा करो, जम ना पाते तुम्हें उमर जैसा कोई अमीर न मिला, वरना तो जो है छक्के छूट जाते। তো বলেন যে এটা তো ওনারা করতে পারছেন, যে ওনাদের সেরকম এক যোগ্যতা ছিল। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন জানতে পারলেন যে এরকম সে কাজ করে আসছে আর কিছু আনে নাই, তখন তার জন্য কাপড়ও পাঠাইছে আর তার জন্য তার খাওয়া দাওয়ারও ব্যবস্থা করছে। তো বলেন যে যেটা তো ওনাদেরই মাকাম ছিল আর শান ছিল। বলে একজন তাবি বলতেছে সাহাবীকে লক্ষ্য করে যে আমরা যদি ওই জমানায় হইতাম তাহলে তো আমরা সেরকম করে দেখাইতাম। বলে শোনো শোনো, বলে তোমরা যদি হইতা বলে তোমরা তো টিকতেই পারত না। হ্যাঁ, শুকরিয়া আদায় করো, যে অবস্থায় আছো শুকরিয়া আদায় করো। বলে ওই তোমরা যদি হইতা তোমরা তো টিকতেই পারত না, তোমাদের চাকাই ঝুলে যাইত, তোমরা জমতে পারত না। মানে এরকম কঠিন কঠিন অবস্থা তাদের উপর আসছে। अमीर की भी सुनाओ इनको। বলে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মতো আমির, ওই জামানার আমির হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মতো আমির, ওইরকম আমির তারা পাইছেন। আর ওইরকম তারা আমিরকেও সেরকম মানছেন আর আমিরও সেরকম করছে। বলে ওইরকম আমির যদি তোমাদের হইতো তাহলে তোমরা বুঝতে পারতো। साइकिल बैठे रहते हैं, ऐसे ऐसे अमीर थे, उनको बर्दाश्त करके चले गए। बहरहाल कहने लगे, गल्ला तो मुझे जरूरत नहीं है। क्यों? आज के गुजारे के काबिल एक दिन का गल्ला हमारे घर में है, गल्ला लेने की मुझे जरूरत नहीं। कपड़ा दे दीजिए, घरवाली के पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, फटे हुए हैं। एक जोड़ी कपड़ा लेके आ गए। कुछ दिन गुजरे थे। किस्सा सुनाना तो मौलवी के लिए भी आसान है और तुम पुरानों के लिए भी सुनना आसान है। असल है जब बीतती है। यूं कहें, थोड़ी दिन गुजरे थे, इनका इंतकाल हो गया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबा को जमा करने के बाद फरमाने लगे, आप लोग अपनी अपनी तमन्ना करो। इनके जनाजे के मौके पर तमन्ना करो। किसी ने कोई तमन्ना करी, मैं इतना चांदी सोना खर्च करूं, इतनी जान लगाऊं, ये करूं, नेकी के खैर के इरादे जाहिर किए। हजरत उमर क्या फरमाते हैं, मेरी तो ये नीयत है, ऐसे आदमी, ऐसे गवर्नर मेरे पास हों और मैं लोगों पर खिदमत के लिए इनको इस्तेमाल करूं। मेरी तो ये तमन्ना है। काम में बनना सादा, काम में बनना सीधा, काम में बनना अंदर का मुखलिस, बनावटी माल नहीं चला करता। मैं अल्लाह के दरबार में कबूल हो जाऊं, मैं खुदा की जानिब से कबूल हो जाऊं। 4 महीने लग के कबूल हो जा, भाव लगेगा, हर साल लगा रहा है। असल तो अपने आप को मकबूल बनाना है। मशहूर और चीज होती है, मकबूल और चीज होती है। তো বলতেছেন
তো ওই জমানায় এরকম ছিল যে গভর্নর আমির সে ওইখান থেকে আসছে আর তাকে মাল দিতেছে আর নিতেছে না, আমার কাছে তো আছে, খাদ্য তো আমার একদিনের মজুদ আছে, আমার আর কি দরকার, আমার তো কাপড় আছে। তো এই ছিল তাদের অবস্থা। হ্যাঁ, ওই জমানা ওইরকম ছিল, তাদের সেরকম যোগ্যতা ছিল। বলেন যে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জামানায় উনার ইন্তেকাল হলো, ওই যে আমির, ওই যে গভর্নর যাকে ফেরত আনছে তার ইন্তেকাল হলো। ইন্তেকাল হওয়ার পরে যখন তাকে দাফন করা হলো জান্নাতুল বাকিতে, তখন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সাহাবাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন যে তোমরা প্রত্যেকে একটা তামান্না করো, মানে একটা জিনিস করার তোমরা আকাঙ্ক্ষা পেশ করো যে আমি এই জিনিস চাই। তো কেউ বলতেছে যে আমার কাছে এত মাল হইতো, এত স্বর্ণ চাঁদি হইতো, আমি এটা আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিতাম, আমি এই বড় কাজ করতাম, আমার কাছে এরকম হইলে আমি এরকম করতাম। এরকম অনেকে নিজ নিজ আকাঙ্ক্ষাগুলা পেশ করছে। এগুলা পেশ করার পরে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলতেছেন, শুনো, তাহলে আমার কাছে আমার তামান্না হলো যে আমি এরকম, এই যে মারা গেল, তাহলে এরকম গভর্নর যদি আমার কাছে হইতো, এরকম গভর্নর আমি পাইতাম, আমির আমি পাইতাম, আর মানুষের খেদমতের জন্য এরকম যোগ্য লোককে আমি ব্যবহার করতাম। তাহলে এটা হলো আমার তামান্না। ये काम एहतियात का है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे को या किसी और को भेजा, आयशा के पास जाओ। ये काम इंतहा दर्जे एहतियात का। हजरत उमर भेजते हैं हजरत आयशा के पास रजी अल्लाह तआला अन्हा से, पूछते हैं कि जो ये एक कब्र की जगह है, अगर आपकी इजाजत हो, क्योंकि आपका हुजरा है, मैं सरकार के साथ, अबू बकर के साथ, अगर आपकी इजाजत हो मेरी कब्र बन जाए। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं मैंने इजाजत दे दी। हालांकि दोनों की बात सुने आप, हालांकि हदीस माता हजरत आयशा कहती हैं मैंने ये जगह अपने लिए रखी हुई थी, क्यों, ये अब्बा भी हैं, ये मेरे शौहर। चुनाचे कितना एहतियात से काम चलेगा। ये नहीं चिल्ले लगवा दिए, 3 चिल्ले लगवा दिए मस्तूरात के, यही पता नहीं कितने औरतों से पर्दा है, वो कितने मर्दों से पर्दा है। औरतों का औरतों से पर्दा है, खाली चिल्ले लगवाने काफी नहीं है। यूं कि हजरत उमर, यूं कि हजरत अबू बकर दफन, हजरत रसूल पाक दफन, हजरत आयशा को जो है पर्दा नहीं कर रही, ये मेरे अब्बा हैं, मेरे शौहर। बहरहाल हजरत आयशा से पूछा, हजरत आयशा ने कहा, कहती है मैंने तो ये जगह अपने लिए छांटी हुई थी, उनसे नहीं कहा, उनसे तो कह दिया ठीक है मैं इख्तियार देती हूँ और इजाजत देती हूँ हजरत उमर यहाँ दफन हो जाए। लेकिन कहती क्या है बाद में कि मैंने तो ये जगह अपने लिए छांटी हुई थी, लेकिन हजरत उमर उमर हैं, जब वो कह रहे हैं तो वही ज्यादा मुस्तहिक हैं। यानी चाहत को, कुर्बानी को साथियों के लिए, बड़ों के लिए कुर्बान करना, वरना उनको इख्तियार था। और फिर क्या कहती है, हदीस में ये जुमला भी आता है, मैं तो यही पसंद करती हूँ उमर इसमें लेटें और उमर रहें, क्यों, वो इकराम के काबिल हैं, और मैं नहीं चाहती। देखो ये बहुत गहरा नुक्ता है, न तर्जुमे की जरूरत है न शोर मचाने की जरूरत है। यूं कि हज़रत आयशा यूं कहती हैं मैं नहीं चाहती मेरे अब्बा के साथ और मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मेरी इज्जत हो, मैं तो ये चाहती हूँ कि मैं तो सौकनों के साथ दफन हूँ जन्नतुल बकी में, ताकि मेरी ताजीम इस तरह की ना हो जैसे ये ताजीम। हम क्या कहते हैं, पुराना तो मैं हूँ, आलिम तो मैं हूँ, मैं तो यूं हूँ, अपने फजाइल सुनाते, देखते नहीं दाढ़ी, हाथ कम पड़ जाएंगे 4 महीने ज्यादा हो जाएंगे, पता नहीं क्या क्या कुछ सुनाता है। कुर्बानी मत जता, हजरत आयशा से ले ले, क्या कह रही है, हाँ मेरी सौकनों के साथ मुझे दफन करना ताकि मेरी ताजीम ना हो, मैं तो जन्नतुल बकी में दफन हो जाऊं। ये आदमी अपने एजाज न समझे, मैं यूं मैं यूं मैं यूं, पीछे हटा इज्जत मिलेगी। लेकिन हजरत उमर की भी एहतियात देखो, कहने लगे बेटों से वसीयत करके गए जब मेरा इंतकाल हो जाए एक मर्तबा दोबारा पूछ लेना, हो सकता है मेरे एजाज में, मेरे खिलाफत के इकराम में उन्होंने इजाजत दे दी हो, रौब में
बाद में पूछ लेना जब मैं खलीफा ना रहूं, अगर वो इजाजत दे तो ले जाना, और वो इजाजत ना दे तो मुझे वहां दफन मत। इतनी एहतियात हम तलाश करते हैं, कहाँ मेरे 4 महीने का भाव लगेगा, कहाँ मेरे चिल्ले का भाव लगेगा। यानी हम अपने दुनिया के तकाजों के लिए अपनी तबलीग को, अपने वक़ार को, अपनी हैसियत को सामने पेश नहीं करेंगे। हदीस में आता है। जी लंबी हो जाएगी। যে বলতেছিলেন, পূর্বে যে কথাটা বলতেছিলেন যে কাজের মধ্যে সাদা হইতে হবে, সিধা হইতে হবে, সহজ সরল ভাবে চলা, কোনো বানাওটি একটা জিনিস বানায়া দেখানো, নিজের মকামকে বাড়ানো, বলে এগুলা না, বরং সহজ সরল ভাবে চলা, আল্লাহর কাছে কবুল হইতেছে কিনা এটাকে দেখা। এটা হলো এই কাজের মধ্যে তো এর দ্বারাই মানুষ আগে বাড়বে। যে যখন এটা দেখবে যে আমি কবুল হইতেছি কিনা, এগুলোর দিকে তার নজর থাকবে। কোনো বানাওটি করে কোনো কথা বলে দেওয়া, এরকম ভাবে মানুষের সামনে এটাকে তুলে ধরা, বলে এই সমস্ত চালাকি আর বানাওটি দিয়া হবে না, আল্লাহর কাছে কবুল হওয়া এটা হলো বড় জিনিস। তারপরে বলতেছেন যে দেখেন যে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন আহত হইলেন, ওনাকে খঞ্জর মারা হলো, আহত হয়ে গেলেন, রক্ত বাইর হইতেছে, আর এরকম ভাবে জিন্দেগি থেকে নৈরাশ হয়ে গেছেন, তখন নিজের ছেলেকে পাঠাইছেন আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার কাছে, যে আম্মাজানকে বলো যে আম্মাজানের ওই ঘরে যেখানে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম শুয়ে আছেন, যেখানে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শুয়ে আছেন, ওইখানে আমার জন্য একটু জায়গা মিলে যায় কিনা আম্মাজানকে গিয়ে একটু বলো। বলে উনি গেলেন, আর গিয়ে আম্মাজানকে জানাইলেন। আম্মাজান তো রাজি হয়ে গেছেন, আম্মাজান বলে দিছেন। আম্মাজান সাথে সাথে একথাও বলছেন যে আমি তো এই জায়গা নিজের জন্য চাইছিলাম, নিজের জন্য আমি পছন্দ করছিলাম, কারণ এখানে আল্লাহ রাসূল ওনার স্বামী শুয়ে আছেন, ওনার বাবা শুয়ে আছেন, তো ওনাদের সাথে এখানে থাকা এটা তো আমি চাইছিলাম। কিন্তু আমি ওমরকে প্রাধান্য দিতেছি, কারণ দিনের জন্য, ইসলামের জন্য তার কুরবানি বেশি। ওমর অনেক মেহনত, অনেক কুরবানি তার, এই জন্য ওমরকে প্রাধান্য দিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হযরত ওমরকে গিয়ে জানাইলেন যে অবস্থা। এই যে উনি প্রাধান্য দিলেন যে ওমর এখানে থাকুক, ওমর এই সম্মানের জায়গায় আল্লাহ রসুলের সাথে সম্মানের জায়গায় ওমর থাকুক। আমি তো আমার অন্য বোন যারা আছেন, অন্য নবীজির বিবিগণ যারা আছেন, আমি তাদের সাথে থাকবো। এখানে ওমর সেইটার উপযুক্ত, এই একরামের, এই সম্মানের, এই ইজ্জতের উপযুক্ত তো ওমর। তাহলে তার কুরবানি, তার দিনের মেহনত অনেক বেশি, এই জন্য তাকে প্রাধান্য দিয়ে দিছেন। তো বলেন যে এখানে চিন্তা করার জিনিস যে নিজে ওই ইজ্জত চাইতেছেন না, ইজ্জত দিয়ে দিচ্ছেন হযরত ওমরকে, ইজ্জতের জায়গাটা দিয়ে দিচ্ছেন হযরত ওমরকে, আর নিজে সাধারণ ওনার যে যারা সতীন যারা আছেন, আমাদের আম্মাজান যারা আছেন, বলে তাদের সাথে থাকাকে নিজের জন্য পছন্দ করছেন, যে আমার অত বড় ইজ্জতের জায়গার দরকার নেই, এই ইজ্জতের উপযুক্ত তো ওমর, সেই এইখানে থাকুক। বলে এই দাওয়াতের কাজের মধ্যে বলে আমরা তো ইজ্জত চাই, সম্মান চাই। বলে আমার এত সময় লাগছে, আমার এত 5 মাস হয়েছে আমি সফর করছি, বলে এগুলাকে আমরা অনেক সময় কাজে লাগাই, এগুলা দিয়ে কোনো দুনিয়াবি ফায়দা হাসিল করতে চাই। আমাদের শিখা, আম্মাজানের ওই কথা থেকে আমাদের শিখা উচিত যে আম্মাজান ইজ্জতের জায়গাটা দিয়ে দিতেছেন হযরত ওমরকে, আর নিজের সাধারণ জায়গায় থাকাকে নিজের জন্য পছন্দ করে নিছেন। বলে পিছে থাকবে, নিজেকে ছোট করবে, বলে আল্লাহ তাআলা তার ইজ্জতকে বাড়াবেন, সেই ইজ্জত পাবে আল্লাহ তাআলার কাছে। তো মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এইদিকে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি ইজাজত পাইলেন, ওই কবরের জায়গা তিনি ওনার জন্য পেয়ে গেলেন, আম্মাজান ইজাজত দিয়ে দিছেন। কিন্তু হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি কিরকম এহতিয়াত করলেন, বলে কাজের মধ্যে অনেক এহতিয়াত চাই, অনেক সতর্কতা চাই। বলেন যে কাজের মধ্যে সতর্কতা, কাজের মধ্যে এহতিয়াত, যে কতটুকু আমি মানে আমার
তরাক্কি হয়েছে, আমি দিনের লাইনে আগে বাড়ছি, বলে এটা দেখা যে আমার এত সময় হয়েছে, এত সময় হয়েছে, এটা বড় জিনিস না। তো বলেন যে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর যে ইহতিয়াত, সতর্কতা, ওনার ইন্তেকালের সময় শেষ মুহূর্তে তিনি ছেলেকে ডেকে বলতেছেন যে দেখো, আমার ইন্তেকালের পরে আম্মা জানের কাছে আবার যাইবা, আম্মা জানের কাছে আবার যাইবা, আবার দরখাস্তটা পেশ করবা, কারণ যখন আমার দরখাস্ত নিয়ে তুমি গেছো তখন আমি আমিরুল মুমিনিন, তখন আমি ওমর, আমি জীবিত খলিফা, হইতে পারে আমার খেলাফতের একটা প্রভাব তার উপর পড়ছে। ওই অবস্থায় আমিরুল মুমিনিন হিসাবে আমাকে একরাম করে উনি ইজাজত দিয়ে দিছেন, আমার মৌতের পর তো আর আমি আমিরুল মুমিনিন থাকবো না, খলিফা থাকবো না। ওই অবস্থায় গিয়ে তার কাছে আবার ইজাজত নাও, যদি ইজাজত দেয় তাহলে দাফন করবা, আর না হলে আমাকে সাধারণভাবে দাফন করে দিও। কত সতর্কতা, কত ইহতিয়াত। তো ঠিকই আবার গেছে, দ্বিতীয়বার যখন গেছে আর পেশ করছে যে ওমর তো শেষ মুহূর্তে এই কথা বলে গেছেন, তো আম্মা জান এবারও ইজাজত দিছেন। তো আম্মা জানের ইজাজতের পরে গিয়ে তাকে দাফন করা হয়েছে, মানে ওই খেলাফতের প্রভাব দিয়া না, খেলাফতের প্রভাব দিয়া না, ওই সম্মান দিয়া না। তাহলে আমরা দাওয়াতের এই কাজের মধ্যে, এই কাজের সম্মান, তাহলে একটা গাড়ি লাগবে, তাহলে গাড়ি তো তালাশ করলে পাওয়া যায়, তাহলে জিজ্ঞেস করতেছি গাড়ি কোথায় পাওয়া যাবে, তাহলে আমি যে একজন আমি জিম্মাদার, আমি গাড়ির কথা জিজ্ঞেস করতেছি কোথায় পাওয়া যায়, তা একজন একরাম করবে, আমি এটাকে যেন কাজে লাগাই দিলাম, প্রভাবটাকে যেন কাজে লাগাই দিলাম, ওই একরামের জায়গাটাকে আমি যেন কাজে লাগাই দিলাম। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এই যে ঘটনা, যে ওনার খেলাফত শেষ হয়েছে তারপর আবার ইজাজত দেওয়া, আমার কোনো প্রভাব থাকবে না, উনি মুক্ত মনে যে ইজাজত, যে কথা বলবেন, হ্যাঁ বলবেন আর না বলবেন, কোনো প্রভাব ছাড়া যে কথা বলবেন, এটাই হবে আসল কথা, আমি তো ওইটার উপরে আমল করব। যে এইখানে একটা কথা যে আম্মা জান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, তিনি আমিরের বা বড় রেয়াত করছেন, যে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আমিরুল মুমিনিন, ওই বড়কে সম্মান দিয়েছেন, বড়কে ইজ্জত করছেন, বড়ের প্রতি লক্ষ্য করে তিনি নিজেকে ওই সাধারণ গোরস্থানের জন্য তৈরি হয়ে গেছেন, বড়কে তিনি আগে বাড়াইছেন, বড়কে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा था बीच में